सत श्री अकाल जी। कैनेडा न्यूज़ बुलेटिन देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां सिमरनजीत कौर गिल। खबरों तो पहला नजर मार लेने आ मुख्य हेडलाइंस ते। टोरंटो पुलिस ने 25 सब तो वध लोड़ींदे भगौड़ियां दी सूची कीती अपडेट। जानकारी देण वाले नूं $1 लाख दा दिता जावेगा इनाम। पंजाबी नौजवान दी भाल दे विच जुटी पुलिस। कतल दे मामले च पुलिस नूं लोड़ींदा है पंजाबी नौजवान धर्म धालीवाल। ब्रिटिश संसद ने शरणार्थियों संबंधी लिया अहम फैसला। 10 तो 12 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਮਾਈਕਲ ਬੇਬੀ ਨਾਮਕ ਕੁਖਿਆਤ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਰੰਟੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ $1 ਲੱਖ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਟੋਰੰਟੋ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਮਰ ਪਵੇਲ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭਗੌੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 25 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀ ਔਨ ਦਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਆਪੀ ਬਕਾਇਆ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਇਨਾਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। One of the most common things I've heard about Bolo rewards over the years is show me the money. Today, we show you the money. On the table before me sits $1 million of legitimate money. This is how much money stands to be collected by being on the lookout for the wanted fugitives featured in Bolo's new Top 25 campaign. The new #1 suspect is Michael Bebby, wanted for the murder of Shamar Flowers. Bolo rewards are payable if the information you provide leads to the arrest of the suspect. Period. There are no other conditions. Potential convictions in court have nothing to do with our rewards being paid out. But don't forget, all our rewards expire. So if you want to play your part in community safety and be rewarded for doing so, don't wait. Call in that tip. With Toronto Crime Stoppers, you remain anonymous. Criminals don't. The role of our program remains the same for this new Top 25 initiative. Every one of these 25 cases is ready to go to court. Investigators are not looking for evidence. They're not looking for witnesses. They just need to know where these fugitives are located. If you know where these individuals are and wish to remain anonymous, call Crime Stoppers at 1-800-222-8477 or leave a tip online at 222tips.com. Our message to the public is simple. Please be on the lookout. Our message to these fugitives is also simple. Today is a good day to turn yourself in. You've evaded arrest so far, but you can't look over your shoulder every minute of every day. If you see one of the individuals wanted in this campaign, if you even think you might know where they are, call Crime Stoppers, call us, call 911. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੌਪ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਂਟਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 21 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਟੌਪ ਵਾਂਟਡ 25 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 3 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9 ਵਜੇ ਪੀਲ ਖੇਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟਵਿਊ ਰੋਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਰੋਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਲਈ ਧਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਆਪੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਮੌਨਕਟਨ ਨਿਊ ਬ੍ਰਿੰਜ਼ਵਿਕ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ 50 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਮਰਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿਸ਼ ਦੁਰਿਆਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਧਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੋਲੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ 25 ਟੌਪ ਵਾਂਟਡ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ $50,000 ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 3 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਐਂਡ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਨੇ ਜੋ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 25 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਿਆਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਧਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਥੌ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫਲਾਈਟਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਟਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਮਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਨਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਕੇ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6265 ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੁਕਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਨਾਬਾਲਿਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਦੀ ਪੜਾਅ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਚਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਥਲੀਨ ਰੋਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਮੀਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 2/3 ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ $2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੌਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਬਨਾਮ ਨੌਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ $2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਿਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਰਸ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਾਂਤ ਟੈਕਸ ਦਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਥਰੀਨ ਕਪਲਿੰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਪੀਸ 135 ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਰੋਡ 830 ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਪੀਸ ਨਦੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਰੋਡ 830 ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਨੰਬਰ 135 ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ 684 ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਨਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਮਸ਼ੋ ਅਲਬਰਟਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 501149 ਐਵਨਿਊ ਸਥਿਤ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਜਨ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 5:27 ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:06 ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ 684 ਦੇ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਰੋਡ 830 ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਕਾਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਮਡੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਐਮਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਵ ਰੌਬਰਟ ਵਿਲਿੰਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲਗਭਗ 250 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਲਿੰਗ, ਜੋ ਅੱਗ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਟਾਊਨ ਆਫ ਗ੍ਰੀਮਸ਼ੋ, ਟਾਊਨ ਆਫ ਪੀਸ ਰਿਵਰ, ਕਾਉਂਟੀ ਆਫ ਨਾਰਦਰਨ ਲਾਈਟਸ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਾਟਰ ਬੰਬਰ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਾਲਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸ ਰਿਵਰ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 511 ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੇ। ਹਾਈਵੇ 740 ਤੋਂ ਪੀਸ ਰਿਵਰ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇ 684 ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਾਇਰ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਜ਼ ਮੌਕਾਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਕੇਟੂਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਸਕੇਚੂਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਫੰਡਿੰਗ 2024 ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਸਕੇਟੂਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਵੈਂਸਕੇਵਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚੇਗੀ। ਸਸਕੇਟੂਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਵੈਂਸਕੇਵਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਸਕੇਚੁਆਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਰਚੁਅਲ ਹੈਲਥ ਹੱਬ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ $390 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। This budget is focused on fairness. Reality is, for far too many young people, for far too many millennial families or Gen Zers, the dream of home ownership is getting further and further away every year, no matter how hard they work, no matter the side hustles they pull together. Rent is taking up a huger and huger part of their monthly budget. And the idea of setting aside to be able to save up for a down payment or eventually being able to get a mortgage seems further and further out of reach. That's why with this budget, we're bringing back fairness in the system for young people. And we're doing it by asking people who are the absolute wealthiest in this country to contribute a little bit more. I understand for some people this may cost more if they sell a cottage or a secondary residence. But young people can't buy their primary residences yet.
That's why we're moving forward with initiatives that are focused on making the system work better for young people. Because the promise of this country has always been that every generation could succeed even better by building on the hard work of previous generations. But young people today don't have, no matter how hard they work, the same opportunities that their parents and their grandparents and previous generations could take for granted as just coming in this country. That's why we're doing something bold to change the math for young people. It means investing massively in new supply of housing, which, yes, building more affordable homes, building more affordable rental buildings, but also doing things like saying if a young person is spending $2,000 a month on rent, the fact that they pay it on time every month, that should count towards building a credit score so they can eventually go to the bank and say, look, I'm a reliable payer of my bills. You can give me a mortgage, and a better mortgage than you'd otherwise be able to give me. These are the kinds of things that changes the system. And I understand there are those who've been very, very successful off the way the system used to be, who don't want to see the system changed. But this is about intergenerational fairness. It's also about making sure our economy succeeds into the future. ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ $918 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ $388 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਲਗਭਗ $243 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਜਟ 2019 ਤੋਂ ਇਨਿਊਟ ਅਤੇ ਮੈਟਿਸ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $487.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 25 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਅਪਡੇਟ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ $1 ਲੱਖ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਨਾਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਪੁਲਿਸ। ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ। 10 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।